सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग। ते इन्होंने जो लाइन्स बनाई हुई हैं काइंड ऑफ सरिये जे है उन्होंने पॉइंट आउट किया है ना। यस और नो देख लेने की है। वाटर रनस इनटू ए डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। ठीक है, सो आ वाटर है मे बी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। उस तो बाद वर्टिकल ਸ਼ਰਾਫਟਸ। वर्टिकल पता की ਹੁੰਦਾ सीधा इदा, हॉरिजॉन्टल इदा ਹੁੰਦਾ इदा की है वर्टिकल ਸ਼ਰਾਫਟਸ कुछ होएगा टू रिमूव अर्थ एंड फॉर डैश। सो वर्टिकल ਸ਼ਰਾਫਟਸ है अर्थ ਨੂੰ रिमूव करने। सो ਜਿਹੜੀ जगह खाली है ਉਹਨੂੰ पॉइंट आउट किया होया। समझ आ रहा है कि मैं की कह रहा? ठीक है। उस बाद क्रॉस सैक्शन पहले 3 देख लिए है ना। पहले तो हाँ लभो डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग। डायरेक्ट समझते हो की ਹੁੰਦਾ? डायरेक्ट की ਹੁੰਦਾ? गाइड करना। वैसे इन जनरल की ਹੁੰਦਾ? गाइड करना। सो की है देखो तो डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग। So the Persians who lived in the present day Iran were one of the first civilization to build tunnels that provided a reliable supply of water to human settlements in dry areas. In the early first millennium BCE, they introduced the quant method of tunneling construction, which consisted of placing posts over a hill in a straight line to ensure that the tunnel kept on its route, and then digging vertical shafts down into the ground at regular intervals. Placing posts over a hill in a straight line to ensure that the tunnel kept to its route. Kept to its route देखो जो मैं कहा पोस्ट लगाती हैं हिल दे ऊपर इन ए स्ट्रेट लाइन ताकि वो अपने रूट ते रहे। डू यू अंडरस्टैंड? जी टनल है kept on its route. If I say you keep on your route, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ रूट ਤੇ ਰਹੋ। So answer could be posts। ठीक है जी। Excuse me, ਕੀ आंसर है? कि मैं ले सकदा एक्चुअली कोल्ड करके जनरली इदा नहीं करदा। मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कर रहा। Can I have it? So first answer is posts. Water runs onto a dash used by local people. Water runs onto a dash. So underground workers remove the earth and from between the ends of the shaft, creating a tunnel. The excavated soil, excavated ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ मतलब जो भी खोदी गई soil है was taken up to the surface using the shafts, which also provided ventilation during the work. Soil ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ actually ਕੀ provide ਕਰਦੀ ਸੀ? Ventilation. Vertical shafts to remove earth and for water runs into a dash used by local people. So once the tunnel was completed, it allowed water to flow from the top of the hill down towards a canal which supplied water for human use. So ठीक है। So answer की आना है इत्थे? Runs water into the canal used by local people. Answer की आ गया? Canal. Okay, so vertical shafts to remove earth and for dash. So vertical shafts ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਦ ਲਈ? So
ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੁਡ ਬੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਮਨਦੀਪ? ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪਾਰਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਆ ਕਰਟਨ ਕਰਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, वर्टिकल shafts to remove earth and for dash। vertical shafts बनाए जाते हैं digging vertical shafts down into the ground at regular intervals। Underground workers remove the earth from between the ends of the shafts, creating a tunnel। So the excavated soil was taken up to the surface using the shafts। ਇਹਨੂੰ surface ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ which also provided ventilation during the work। ਜੋ ਕਿ work ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ provide ਕਰਦਾ ਹੈ? Ventilation। So vertical shafts to remove earth and for dash। So ਇੱਥੇ answer most likely ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Ventilation। Cross section of Roman quant shaft। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਜੀ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੈਸ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਪੰਪ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਪ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। हैंड होल्ड्स एंड फुट होल्ड्स यूज्ड फॉर डैश। आ हैंड होल्ड्स से फुट होल्ड्स हो सकते। हैंड होल्ड्स होंगे जो हथ ने इदा फड़ना, फुट होल्ड्स पैर जिथे रखिए मतलब चढ़न के लिए हो सकती है चीज़। यूज्ड फॉर डैश, ये चढ़न के लिए हो सकता है। सो डैश अटैच टू द पंप लाइन। आ रॉड हो गया ऊपर है। डैश मेड ऑफ वुड और स्टोन। पहला देखो वुड और स्टोन का की बनया, लभो अगले पैरा च होएगा। वुड और स्टोन का की बनया? हाँ जी, सो इतने तो लिखा है इन्होंने को हैंडलूम्स फुटलूम्स भी होंगे। रोमन क्वांट टनल वर कंस्ट्रक्टेड वर्टिकल शाफ्ट्स डग एट इंटरवल्स बिटवीन 30 to 60 मीटर के इंटरवल च बनया होया है। मतलब इन्ना डिस्टेंस रखा होना टू इंश्योर दैट द शाफ्ट्स वर वर्टिकल। रोमन्स hung a pump line from a road placed across the top of the each shaft and made sure that the weight at the end of it hung in the center of the shaft। ठीक है, इन्होंने पंप लाइन लमकाती है तो नीचे वेट रखता है, वो सेंटर च होना चाहिए ऐसा कहते हैं। पंप लाइन्स वर ऑल्सो यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट, उन्हें डूंगाई भी पता लग जाती है। हाँ जी, एंड टू डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टनल, किन्नी स्लोप है, स्लोप होंगे मतलब नीचे नू किन्ना है, ठीक है, ये चढ़ाई किन्नी है वो भी पता लग जाता है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ? ਵੁੱਡ ਤੇ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਪ ਲਾਈਨ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਐਟ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਸਲੋਪ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਸਟਾਫਸ ਵਰ ਵਰਟੀਕਲ ਰੋਮਨਸ ਹੰਗ। ਇੱਥੇ ਆ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। The shafts were equipped with handlooms and handholds and footholds to help those climbing in and out of them। Climbing समझते हो? चढ़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे, समझते हो कि नहीं? in and out of them and were covered with a अच्छा wooden and stone lid। अच्छा ਇੱਥੇ ਆਇਆ wooden, ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਦੱਸੋ। तो ਆਪਾਂ wooden and stone ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ, ठीक है। डैश मेड ऑफ वुडन एंड स्टोर।
ਤੇ ਲਿਡ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਰਡ ਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਆਣਾ, ਕੀ ਆਣਾ? ਵੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਾ ਵੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਹੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਲਾਈਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਰੋਮਨਸ ਹੰਗ, ਹੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੈਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਗ ਏ ਪੰਪ ਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੋਡ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੰਪ ਲਾਈਨ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਸਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਟੌਪ ਆਫ ਈਚ ਸ਼ਰਾਫਟ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾਫਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਾ ਵੇਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਹੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫਟ। ਤੇ ਪੱਕਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਸ ਐਂਡ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर, ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਦ ਸ਼ਰਾਫਟਸ ਵਰ ਇਕੁਇਪਡ ਵਿਦ, ਇਕੁਇਪਡ, ਮਨਦੀਪ ਚੇਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਪਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੁਇਪਡ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਇਕੁਇਪ ਯੂ ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਤਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੁਇਪਡ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਪ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਸ਼ਾਫਟਸ ਵਰ ਇਕੁਇਪਡ ਵਿਦ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਐਂਡ ਫੁੱਟਲੂਮਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਫॉर them, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ? ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਖੇ ਸੀ ਇਹ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਦਾ ਕੁਆਂਟ ਮੈਥਡ ਇਨ ਦਾ 6th century BCE। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, BCE ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਇੱਕ AD ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ BC ਹੁੰਦਾ। AD ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਤੇ BC ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ। BCE ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ BCE। ਦੇਖੋ BC ਵਰਸਸ AD, so AD stands for Anno Domini and is labeling a number of years after Christ was born. BC means before Christ. The year Christ was born is considered AD1 and the year before that is labeled BC1 BC, ठीक है। So इनू BCE भी किया जाता है या CE भी किया जाता है। Historians use the nomenclature with less religious connotation named, so in BC before Christ a religious term हो जाती है ना फिर, ठीक है। So उन्होंने कहते हैं BCE common era, before the common era। common era ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? BCE ਐਂਡ BCE ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਐਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2021 2021 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 2021 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ,
मतलब जे मैं तुहानू कहां क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट पता है कि नहीं? नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं पता। वो बंदा पता है ਜਿਹੜਾ इदा क्रॉस ਤੇ इदा लमक गया सी, ठीक है ਹੁਣ पता लग गया। सो उस सो जीसस क्राइस्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? 2021 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 2021 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਈਅਰ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2000 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹਲੇ 2000 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਅਰਥ ਦੀ ਉਮਰ 4600 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਹੈ। 4600 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਭਗ 460 ਕਰੋੜ ਸਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਰਥ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਅਰਥ ਦੀ age, they calculated that Earth's habitable zone lifetime is as long as Na. So 4.5 billion years old है at estimated. Total में भी इतनी होगी। Meanwhile other planets, life of Earth इतनी है 7.79 billion years। हो कितने चुके हैं? 4.5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਲ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਟਾਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਸ ਹੈ। ਜੋ ਸਟਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਈ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 8 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਮਿੰਟ ਪੁਰਾਣਾ ਸਨ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜੋ ਸਨ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰਕਰੀ, ਵੀਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਅਰਥ 100% श्योर ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫॉर श्योर। ਸੋ ਹਲੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਅਰਥ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਹਲੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। सन की उम्र कितनी हो चुकी है? आधी। So almost another 8 billion years when it will be depleted its supply of nuclear fuel and collapse into the white dwarfs.
the life cycle of the sun begins roughly at na billion years ago. So ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ 4.6 billion years. ਉਹਦੀ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ, ਹਾਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ. ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ BCE, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਰਾ ਹੈ? ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ. ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ AD ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ. Am I clear? चलिए ਹੁਣ so the counter excavation method completely replaced the quant method. so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ replaced word use check ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਹੜਾ word? replaced. so counter excavation method ਨੇ replace ਕੀਤਾ ਹੈ quant method ਨੂੰ. so CE ਮੈਥਡ ਨੇ ਕੁਆਂਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਰੂ ਆ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ. ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਰਸ ਵਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਏ ਟਨਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ. ਸੋ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਰਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਰ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਰਸ ਲੱਭਣੇ ਹੈ. ਜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ. The information about the problem that occurred during the construction of the Seledae equipped system was found in an ancient book. ਸੋ ਇਹ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਸੈਲਡੇ ਇਕੁਇਡਕਟ ਸਿਸਟਮ. ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਭਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ, the mistake made by the builders of the Seledae system was that two parts of the tunnel failed to meet. ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ. ਕੀ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮਿਸਟੇਕ. ਸੋ ਆ ਸੈਲਡੇ ਇਕੁਇਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕੁਆਂਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਇਕਲੀ. ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ. ਸੋ ਵੇਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ 6 ਆ ਗਿਆ. ਬਾਈ ਦ 6th century BCE a second method of tunnel construction appeared called the counter excavation method in which the tunnel was constructed from both ends. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਨਲ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟਨਲ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਗੱਭੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ. It was used to cut through high mountains when the quant method was not a practical alternative. ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟ ਮੈਥਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗਾ. ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਰਵੇਇੰਗ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, as both ends of the tunnel had to meet correctly at the center of the mountain. ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਮੈਥਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਰਵੇ ਡਾਟਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਗੱਭੇ ਮੈਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਟਨਲਸ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਟਨਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟ ਮੈਥਡ ਇਨ ਦਾ 16 BC, ਇਹ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਹੈ. ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਲਸ. ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕਿਦੋਂ? It was used to cut through high mountains when the quant method was not a practical alternative. ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪਲੇਸ. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਕਰਸ ਵਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹੀ ਮੈਥਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ. ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ. Adjustment to the direction of the tunnel also had to be made whether builders encounter geological problems or when it deviates from the its set path. They constantly check the tunnel's advanced direction, for example, by looking back at the light and penetrated through the tunnel mouth, and made corrections whenever necessary. Large deviation could happen. Deviation ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? And they could result in one end of the tunnel not being usable. So ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ. An inscription written on the side of the 400-meter tunnel built by the Romans as part of the system is modern day Algeria. Describe how two teams of them. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? This method required great planning and advanced knowledge of surveying, mathematics and geometry for both ends of the tunnel. Made the correctly. Adjustments to the direction of the tunnel also had made whenever builders encountered geological problems or when it deviates from its set path. They constantly check the tunnel. Survey ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ. ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਡਈ ਇਕੁਆਡਕਟ ਸਿਸਟਮ. ਸੈਲਡਈ ਇਕੁਆਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ. ਸੈਲਡਈ ਇਕੁਆਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਐਨ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ written on one of the side of 428-meter tunnel built by the Roman as part of the Sederquac system in modern day Algeria describes how the two teams of builders missed each other in the mountain and how later construction of a lateral link between two corridors connected the initial error. देखो encryption की हुंदा है? encryption देखो स्क्रिप्ट वर्ड है ना, SCRIPT, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ. ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ. ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਚ. ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ. ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਮ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ, ਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਹਿੰਦੇ. ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ 428-meter tunnel. ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਟਨਲ ਦੀ 428 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਡ ਬਾਏ ਦਾ ਰੋਮਨਸ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਡਈ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਅਲਜੀਰੀਆ. ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜੀਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਸੈਲਡਈ ਐਕੁਆਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਹਾਊ ਦ ਟੂ ਟੀਮਸ ਆਫ ਬਿਲਡਰਸ ਮਿਸਡ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ and how the later construction of a lateral link between two corridors connected the initial error. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਸ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈਆਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਏ? ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ. ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਟਨਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ. ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਫਾਲਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? टेंथ का आंसर ट्रू आ जाएगा जी. टेंथ का आंसर ट्रू क्यों आ जाएगा? देखो टेंथ के क्वेश्चन च पता की लिखा है, द मिसटेक मेड बाय द बिल्डर ऑफ द सैलडई सिस्टम वाज दैट टू पार्ट्स ऑफ द टनल फेल्ड टू मीट. ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਟਨਲ ਦੇ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਰਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਆਂਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲੋ. ਚੂਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 words. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਮ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਂਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਡੋਲਡੈਲੋਖੋਚੀ ਮਾਈਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ. ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ. ਵਰ ਦ ਡੈਮੋਕੋਥੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨ ਵੇਲਸ ਬਿਲਡ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ.
ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ? ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਮਿਨਰਲ ਲੱਭੋ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ। ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਟਨਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮਾਈਨ ਗੋਲਡ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਿਸ਼ਾਨ। ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਫ ਸੱਚ ਟਨਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮਾਈਨ ਗੋਲਡ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਬੀ ਫਾਊਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਨਲ ਦੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਗੋਲਡ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? ਇਨ ਦ ਵੇਲਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੈਟਰੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਪੈਟਰੋਨ। ਬਟ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੈਟਰੋਨ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਹੂਜ਼ ਨੇਮ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕ੍ਰੇਵਡ onto a tunnel, carved, sorry craved ਨਹੀਂ, carved। carved ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਰਵ। ਇੱਦਾਂ ਛੈਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲ ਕੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? onto the tunnel ਲੱਭ ਲਓ। ਪੈਟਰੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਨ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜੰਨੇ ਆ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੈਟਰੋਨ। ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ, ਪੈਟਰੋਨ ਵਰਡ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਲੈ ਪੈਟਰੋਨਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Most of the tunnels had inscriptions showing the name of patrons whose order construction and sometimes the name of the, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਸੋ ਪੈਟਰੋਨ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? who ordered construction। ਪੈਟਰੋਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੈਟਰੋਨ ਹੂ ਆਰਡਰਡ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? What part of Seleucia, Persia, whatever the name is, Pieria, Seleucia, Pieria was the Quilic tunnel built to protect। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। What part of the Seleucia Pieria was the Quilic tunnel ਬਿਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ? ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਫॉर एग्जांपल ਬਿਲਡ ਟੂ ਡਾਇਵਰਟ ਦਾ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪਹਿਲਾਂ had inscription on the entrance still visible today and so indicate the tunnel was started in। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਨਲ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर एग्जांपल 1.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਲਵਿਕ ਟਨਲ ਇਨ ਟਰਕੀ, 1.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਨਲ ਸੀਗੀ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲਿਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਡ ਟੂ ਡਾਇਵਰਟ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਵਰਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਾਥ, ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਟੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਰਗਾਹ। ਉਹਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ which what part of the dash was built to protect? So answer is harbor. स्पेलिंग चेक कर लो उत्थों। ठीक है जी, नेक्स्ट मैनू दसो रीडिंग क्लियर हो गई। नेक्स्ट आंदा चेंजेस इन रीडिंग हैबिट्स। चेंजेस इन रीडिंग हैबिट्स, चेंजेस इन रीडिंग हैबिट्स। चलो पहला तुहानू पता है रीडिंग हैबिट्स, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣੇ चेंजेस, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ से। MCQ, what is writer's main point in the first paragraph? देखो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਸਕਿਮਿੰਗ ਨਾਲ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਵਰਡ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। Am I clear? What main point does Sherry Tuckle made about innovation? ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਲੀ ਟਕਲ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਈਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਲਨ ਮਾਰਕ ਐਡਮੰਟ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਾਰਕ ਐਡਮੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦ ਵਿਊ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਊ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਰੀ ਟਕਲ ਤੇ ਮਾਰਕ ਐਡਮਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਰੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਐਜ਼ MIT ਸਕੋਲਰ, ਇਹ MIT ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਸ਼ੈਰੀ ਟੱਕਰ, ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟੇਕ। ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਟੇਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਟੂ ਫॉरगिव डिवाइन, saying something that means that it is natural for people to make mistakes and it is important to forgive people when they do. To err is human, to forgive divine. ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫॉरगिव ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫॉरगिव ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਟੂ ਫॉरगिव डिवाइन मतलब माफ करना डिवाइन है, मतलब महान है। डू यू अंडरस्टैंड? सो जे मैं इत्थे देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, तो थोड़ा आंसर क्या आ जाएगा, गलती, मिस्टेक, बी मिस्टेक और इनकरेक्ट, मेक अ मिस्टेक, गलती करना। शुड वी प्रोसीड? वी डू नॉट अर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟ। ਅਸੀਂ
ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਵਟ ਵੀ ਡਿਸਰਪਟ ਔਰ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਵਾਈਲ ਇਨੋਵੇਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਉਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਘਟਾਤਾ, ਕੁਛ ਡਿਸਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਡਜ਼ ਸ਼ੈਰੀ ਟੱਕਰ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਲੈਡ ਟੂ ਏ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਲੋਸਟ ਵੈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਕਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਸਟ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੇਜ ਮੋਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਐਡਮਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਐਡਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀ ਟਰੰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰਿਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਮਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਰਕ ਐਡਮੰਡ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਕਾਲਰ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਮਾਰਕ ਐਡਮੰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਾਲਜ students actively avoid ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। The classic literature of the 19th and the 20th century in favor of something simpler, as they no longer have the practice to read longer, dense and more difficult texts. Basically ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕਦਮ ਸੰਘਣੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ। ਦੱਸੋ 17 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ? has changed the way he teaches, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ। has influenced what they select to read, maybe। does not worry him as much as it does others, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। does not match the view of the general public, ਇਹ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕਾਲਜ ਚਿਲਡਰਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਾਟ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਟੂ ਰੀਡ। ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਵਟ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਟੂ ਰੀਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਚ ਦਾ ਵਿਊ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ। ਉਹਦਾ ਵਿਊ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ, ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਡਜ਼ ਅਦਰਸ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਵਿਊ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਫॉर योर ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਨ ਟ੍ਰਿਪ। ਪਲੇਨ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਦ ਆਈਪੈਡ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਫॉर ਬੇਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੋਡਲਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੈਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਡਲਰਸ ਲਈ ਨਿਊ ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਯੰਗ ਸਕੂਲ ਏਜਡ ਚਿਲਡਰਨ ਰੀਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਔਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਕੂਲ ਏਜ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ? ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ। ਓਲਡਰ ਕਿਡਸ ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਐਟ ਆਲ। ਜਿਹੜੇ ਓਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਚ ਹੰਚ ਬਟ ਹੰਚ ਓਵਰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਲਡਰ ਕਿਡਸ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇ ਬੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਰੀਡ ਔਨ ਟੈਬਲੇਟ ਔਰ ਸਕਿਮ ਏ ਫਲੋਥਿਲਾ ऑफ ईमेल्स एंड न्यूज़ फीड्स। ठीक है, वो भी ਇਹਦਾ मतलब टैबलेट से रीड करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? Unbeknown to most of us, an invisible game changing transformation links everyone in the picture। वो ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन मतलब या फिर स्मार्टफोन्स से पढ़ रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? मैनू ये कंसैप्ट समझ आ रहा है इत्थे? यस और नो? द न्यूरल circuits that underline the brain's ability to read is subtly rapidly changing। subtly ਹੁੰਦਾ ਹੈ, subtle ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which is very thin, very hard to understand। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰਲ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਰਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ rapidly change ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। and this has implications for everyone from the pre-reading toddlers to expert adult। ਤੇ ਇਹਦੇ implications ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀਆਂ implications ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਡਲਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਵਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਕੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਆਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਹਿਡਨ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿਡਨ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੰਗਸਟਰਸ ਟੂ ਰੀਡ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੀਡ ਕਰਨ ਯੰਗਸਟਰਸ? ਟਰੈਵਲਰਸ ਸ਼ੁੱਡ be encouraged to use technology on planes। ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ। ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ। ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ। ਏ ਜਾਂ ਡੀ? ਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਿ ਤਿੰਨ? ਏ। ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਵਿਡ? ਡੀ। ਡੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਡਣ ਕੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਗੇਮਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਗੇਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਕੀ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? The neural circuits that underline the brain's ability to read is subtle, rapidly changing, and this has implications for everyone from the pre-reading toddler to expert adult. ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਈਪੈਡ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀਜ਼ ਤੇ ਟੋਡਲਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਯੰਗ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ, ਓਲਡ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਰੀਡ ਔਨ ਟੈਬਲੇਟਸ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਤੇ ਆਈਪੈਡਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਨਬੀਨੋਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕਸ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨੋ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਡਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿਡਨ ਵੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੌਡਲਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1st, 2nd, 3rd and 4th. We know from research that reading circuit is not given to human being through the genetic blueprint like vision and language. ਠੀਕ ਹੈ, it needs an environment to develop. ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਿਟ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਰਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਦੈਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ from different writing system to the characteristics of whatever medium is used. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਡਿਵੈਲਪ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। If the dominant medium advantages process that are fast, multitask oriented and well suited for large volume of information like the current digital medium, so will the reading circuits. ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ dominant medium ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। dominant ਕੀ ਹੁੰਦਾ? strong ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ medium ਹੈ ਉਹ advantages process that are fast. so ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਵੈਲ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਲਾਰਜ ਵੋਲੀਅਮਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ। ਐਜ਼ UCLA ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ Patria Greenfield writes, the result is that less attention and time will be allocated to slower, time demanding deep reading process. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ attention ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ to slower, time demanding deep reading process, ਜਿੱਥੇ ਹੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਪ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
बट ये सानू पढ़न की लोड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये किहदा आइडिया है? ULCA साइकोलॉजिस्ट का। ते अगे जिहड़ा आइडिया है वो किहदा है? मार्क एडमंड का। इत्थे तक we should be less concerned with students' cognitive impatience. However, then by what may underline it, the potential inability of large number of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thoughts and arguments found in more demanding texts. So we should be less concerned. आ वाला क्यों नहीं पढ़िया मैं उपरला? क्योंकि ये किहदा व्यू सीगा? मार्क एडमंड दा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ we should be less concerned with the students cognitive impatience. cognitive ਹੁੰਦਾ knowledge, impatience ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਧੈर्य ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। however ਮਤਲਬ ਪਰ then by what we underline it, but ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। the potential inability of large number of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thoughts and arguments found in more demanding texts. So ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ potential inability ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਰਜ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟਸ ਲਈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ, ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਥਰਡ ਦਾ। comprehend means understanding. Understand. What point is the right making the fourth point? Human have an inborn ability to read and write. गलत है। Reading can be done using many different mediums. Okay. Writing systems make unexpected demand on the brain. ऐदा तो नहीं लिखा सी किते? कि लिखा सी? हाँ जी। Some brain circuits adjust to whatever is required of them. कुछ ਜਿਹੜੇ ब्रेन सर्किट्स है वो एडजस्ट कर लेंगे जो भी उन्होंने तो चाहिए होवे। सो की आंसर दपांगे? What point is the writer making in the fourth paragraph? सो मेरे ख्याल ਨਾਲ ਇਹਦਾ डी आंसर हो सकता है। ਕਿਹੜਾ? डी। I'll tell you why. Some brain circuits adjust to whatever is required of them. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈਫਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਿਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕਿਟਸ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਫ ਦੈਮ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕਿਟਸ। नहीं समझ आया? From different writing systems to the characteristics of whatever medium is used, ये सारे चीज़ों को की कर लेंदे? अडैप्ट कर लेंदे। Am I clear? 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22 ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਲੈਂਕਸ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼, ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ there have been many students on digital screen use showing some dash trends. बहुत सारी studies है, there have been many studies on digital screen use showing some dash trends: past, isolated, emotional, worrying, many, hard, combined, thought। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ worrying ਆਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ showing some dash trend। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ABCD EFGH ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੱਭੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ।
हाँ जी, 5th paragraph. Multiple studies show that digital screen use may be causing a variety of troubling downstream effect on reading comprehension in older high school and college students. Troubling, ठीक है. सो ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਜ਼ a variety of troubling downstream effects. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਡੈਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡਸ. ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈ? ਫਾਸਟ, ਮੈਨੀ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਹਾਰਡ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਕੰਬਾਈਨਡ, ਵਰਿੰਗ ਤੇ ਥਰੋ. ਟ੍ਰਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ. ਤੇ ਟ੍ਰਬਲਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਥੋੜਾ ਐਬਜ਼ਰਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ. ਐਬਜ਼ਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਜੀਬ. ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਵਰਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ what would you try? I think I would go with troubling. I would go with troubling. Multiple studies show that digital screen use may be causing a variety of troubling downstream effects on reading comprehension in older high school and college students. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ trouble ਮਤਲਬ problem ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ reading comprehension. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਔਖਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਡਿਫਿਕਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਡਿਫਿਕਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਫ ਐਸੇ ਵਰਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇ ਬੀ. ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਨੇ ਮੈਨੇਗਰੀ gave high school students a short story to read. ठीक है, उन्हें एक short story देती, half using digital and half using print medium. ठीक है, अध्याय नु digital, अध्याय नु print. Her team then used a question and answer technique to find out how each group's understanding on the plot was. So ते की आंसर है? पहला आप पढ़ लियो दे ग्रुप किथे है. देखो, Mange group asked subjects questions about a short story whose plot had universal students appeal. Half of the students read the story on the tablet, other half on the paperback. Results indicate that students who read on print were superior in their comprehension. Comprehension means understanding to to screen reading peers, particularly in their ability to sequence details and reconstruct points in chronological order. ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕੇ. ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ ਇਵੈਂਟਸ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ ਇਵੈਂਟਸ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? show that students are 19 seconds. So her team then used a question and answer technique to find out how each group's understanding of the plot was. How? Emotional, worrying, thorough, combined, emotional, isolated, hard, many, fast. Many nahi hai, fast nahi hai, isolated nahi hai, hard nahi hai. How hard each group's understanding of the plot was. Emotional भी नहीं है, combined, worrying, thorough. ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਥੋਰੋ. ਥੋਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਟੇਲਡ. ਥੋਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਟੇਲਡ. ਥੋਰੋ. ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ. So half students ने की रीड टैबलेट ते half ने paperback. Results indicate that students read on print were superior in their comprehension. और superior से क्या अपनी comprehension दे विच, understanding दे विच, to reading screen pairs, particularly in ability of sequence detail. Answer क्या है? Detail. Detail नु sequence करना,
and reconstruct the plots in chronological order. Chronological order च define करना, reconstruct करना. That means उन्हां दी ਜਿਹੜੀ reading ability ਸੀ ਉਹ thorough ਸੀ. Thorough ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Detailed. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ meaning ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ. ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਥੋਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ, ਇਨ ਡੈਪਥ, ਡਿਟੇਲਡ. ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ the finding showed a clear pattern. Finding ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ? clear pattern in their response. With those who read screens find the order of the information dash to recall. ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਰਡ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ the finding showed a clear pattern in the response. ਉਹਨਾਂ ਨੇ clear pattern show ਕੀਤਾ. With those who read screens, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ screens ਤੇ read ਕੀਤਾ, find the order of the information dash to recall. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ order ਹੈ information ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ recall ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਔਖਾ ਸੀ. ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ print ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ recall ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੌਖਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ. ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ. ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਜ਼ੀਲੀ showed that students are tending to read dash words and phrases in the text to save time. So ਕੀ read ਕਰਦੇ ਹੈ? dash words. I think isolated, maybe combined words, isolated words. ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? combined ਹੈ ਕਿ isolated? has constructed a series of studies which indicate that new norm in reading is skimming. ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? skimming, involving word spotting and browsing through the text. word spotting ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? words ਨੂੰ spot ਕਰਨਾ, ਲੱਭਣਾ, and browsing through the text ਦੇ through browse ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ. many readers now use a pattern when reading in which they sample the first line and then word spot through the rest of the text. when the reading brain skims like this, it reduces time allocated to deep reading process. ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੀਪ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਨਦਰ ਫੀਲਿੰਗ, ਟੂ ਪਰਸੀਵ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥਾਟਸ ਆਫ ਦ ਰੀਡਰਸ ਓਨ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਉਹ author ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਸਕਿਮਿੰਗ, ਸੋ ਵਰਡ ਸਪੌਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, word spot. So first line and then word spot through the rest of the text. ਉਹ word spot ਕਰਦੇ ਆ. spot ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. word ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? word, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ. ਹੁਣ fast ਨਹੀਂ ਆਣਾ many, so to read dash words, to read fast words ਨਹੀਂ ਆਣਾ, many words and phrases in the text to save time. They are trending to read. ਹਾਂਜੀ, many ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ she says, sorry, shows that students are tending to read many words and phrases in the text to save time. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ words ਪੜੂਗੇ ਤੇ phrases ਪੜੂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਤੇ ਮੈਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ. ਰੀਡ ਫਾਸਟ ਵਰਡਸ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਵਰਡਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ. ਸੋ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? 20th. ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ? I would go with isolated. Word spot, word ਲਿਖਿਆ ਨਾ, words ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ. Do you understand? Isolated ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲੇ ਕੱਲਾ. Combined ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਠਾ. I would go with isolated. ਹਾਂਜੀ? Yes. Spot ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਭਣਾ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਪੌਟ ਦਾ ਐਰਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਰਰ. ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਸਪੌਟ ਦਾ ਐਰਰ? ਨਹੀਂ. ਸਪੌਟ ਦਾ ਮਿਸਟੇਕ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ
ठीक है, ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਪੌਟ ਦਾ ਐਰਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ। Am I clear? Next है, this approach, she says, gives reader a superficial understanding of the dash content of material, leaving no time for thoughts. So ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੇਖੋ 22 ਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। It reduces time allocated to deep reading process. ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In other words, we don't have time to grasp complexity to understand another's feeling. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਪਰਸੀਵ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥਾਟਸ ਆਫ ਦ ਰੀਡਰਸ ਓਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਡ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਆਵਰ ਚੋਇਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, choice of reading content, ठीक है, medium ਤੇ choice of reading content ਲੱਭਣਾ ਹੈ। some age group are more likely to lose their complex reading skills than others. some age group complex reading skills. false information has become more widespread in today's digital era. false information, digital era, today's digital era. We still have opportunities to rectify the problem that technology is presenting. Rectify the problem. Rectify ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ that technology is presenting. so technology ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। The possibility that critical analysis, empathy, and other deep reading processes could become the unintended collateral damage to our digital culture is not a straightforward binary issue, but print versus digital reading. ਫਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਚੋਇਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਚੋਇਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਦੇਖੋ it is about how we all have begun to read on various mediums, आ गया, and how that changes not only what we read but also the purpose for which we read. Nor it is it only about the young. ये सिर्फ young बारे नहीं है। The subtle astrology of the critical analysis and empathy affects us all equally. ये सारे नु सब फर्क है। It is about how we all have begun to read on various mediums and how that changes not only what we read but also the purpose for which we read. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਪਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ। 23rd, the medium we use to read can affect our choice of reading content. आंसर इज यस, ट्रू नहीं, आंसर इज यस। ठीक है, बिल्कुल। क्या आंसर आया, क्लियर हो गया कि नहीं। नेक्स्ट, some age group are more likely to lose their complex, ये तो गलत हो गया, स्किल देन अदर्स। मैनू लगता है ये नो आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐदा नहीं कहा सी सिर्फ यंग नू फर्क पैंदा है, ऐदा कहा सी ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ। ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ। ਇਹ ਲੱਭੋ ਹੁਣ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ। ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਨਚੈਕਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਅਨਚੈਕਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਨਚੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਏ ਰੀਟਰੀਟ to the most familiar stories of unchecked information we require and receive no analytics leaves us susceptible of the false information and irrational ideas। ठीक है, susceptible ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? susceptible ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? skeptics ਜਾਂ susceptible ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਡਾਊਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ it affects our ability to navigate a constant bombardment of information। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ability to navigate a constant bombardment of information। bombardment ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ability ਹੈ ਨਾ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। it incentivizes a retreat to the most familiar stores of unchecked information which require and receive no analysis, leaving us susceptible to false information। susceptible, so sorry, susceptible नहीं लिखा, susceptible लिखा है, sorry susceptible नहीं लिखा। susceptible शक्की हुंदा है, means doubt होगा। susceptible हुंदा है कि सानू ओही face करनी पैंदी है। susceptible means we have no other option kind of। समझ आ रहा है मैं की कह रहा? susceptible word means कि इदां साडे नाल होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਬਲ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਔਰ ਹਾਰਮਡ ਬਾਈ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਿੰਗ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। there is an old rule in not only young, it affects our ability to navigate to constant bombardment of information। it incentivizes a retreat to the most familiar stories of unchecked information which require and receive no analysis, leaving us susceptible to false information and irrational ideas। ठीक है, सो क्योंकि constant bombardment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੈਵੀਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਚੈਕਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। it incentivizes a retreat to the most familiar stores of unchecked information which requires and receives no analysis। so इतो somehow ये समझ आ रहा है कि बहुत सारी unchecked information ਨੂੰ ज़्यादा maybe support मिल जाती है, ठीक है, ਤੇ leaving us susceptible to false information and irrational ideas। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ false information ਹੀ likely ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, irrational ideas ਹੀ ਮਿਲੂਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਚੈਕਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਣ। ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
क्योंकि आपां उहनूं चैक नहीं ना कीता हले। Am I clear? So I would go with not given. We still have opportunities to rectify the problem that technology is presenting. So ये check करो की answer है इत्थे की rectify वाला कोई option है? There is an old rule in neuroscience that does not alter with age. एक पुराना rule है जिहड़ा कि उम्र दे नाल बदलदा नहीं. Use it or lose it. ਇਹਨੂੰ use करो नहीं तो तुसीं lose कर दोगे. It is very hopeful principle we apply to critical thoughts in the reading brain because it implies choice. The story of changing reading brain is hardly finished. We process both the science and the technology to identify the redress, the changes in how we read before they become entrenched. If we work to understand exactly what we will lose alongside the extraordinary new capabilities that the digital world has brought us, there is much reason for excitement as caution. ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ use it or lose it, ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਾਟਸ ਇਨ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰੇਨ. ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. critical thoughts, apply to critical thoughts in reading brains because it implies choice. क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? choice ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The story of changing reading brain is hardly finished. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ changing brain ਦੀ. We possess both the science and technology to identify and redress ਹੁੰਦਾ solve ਕਰਨਾ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? solve ਕਰਨਾ the changes in how we read before they become entrenched. मतलब वो ये कहता है कि साढ़े को we possess both science and technology. साढ़े को science भी है ते technology भी है to identify and redress the changes. Identify करना ते solve करना changes ਨੂੰ in how we read before they become entrenched. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. if we work to understand exactly what we lose, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ alongside the extraordinary new capabilities, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ that digital world had brought us, ਜੋ ਕਿ digital world ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, there is much reason for excitement as caution. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੌਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਰਿਡਰੈਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ. ਇਫ ਵੀ ਵਰਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਵੀ ਲੂਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਦ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਨਿਊ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਅਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ as much reason for excitement as caution. ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕੌਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਚੇਂਜਸ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. I hope you understand what I say. So this means I will go with yes at the end. We still have opportunities to rectify the problem that technology is presenting. ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ. Now I'll leave you with the last paragraph. You can do it by yourself, or you want me to solve? I'll give you a break of 5 minutes. Okay, do whatever you want to do. Rest करनी है या washroom जाना है या बाहर जाना है, it's your choice. After 5 minutes I would suggest you to start the reading.